यार प्रसंग बा शीर्षक मैं देछि ऊर्ध्वांतर एक वास्तव सत्य। ऊर्ध्वांतर एक वास्तव सत्य बा रेप्चर एक वास्तव सत्य। यह मनुष्यर कल्पना नुहे। यह कौनसी बाइबल शिक्षक बा कौनसी प्रचारकर उद्भावन नुहे। रेप्चर एक वास्तव सत्य। ऊर्ध्वांतर और मंडली उठाई निया एक वास्तव सत्य। एटा ए अध्याय रे साधु पाउल थेसलोनिकियो मंडली को से लिखुछन। पाउल ए अध्याय रे मंडली रो गौरवमय ऊर्ध्वागमन संपर्क रे आलोचना करछन। मंडली मेघमाला को केमिति उठाई निया से संपर्क रे से लिखुछन। आपण माने विभिन्न समय विभिन्न प्रकार शिक्षा सुनती। किए कौच रेप्चर हम किए कौच रेप्चर हम ना विभिन्न प्रकार मतवाद सब रही। ए सब मतवाद न जाइए बाइबल आमको कौन कौची आम से संपर्क रे अवगत हेबा जागृत हेबा निहाती दरकार। रेप्चर शब्द बाइबल रे नहीं। रेप्चर शब्द गोटे लाटिन शब्द लाटिन भाषा रेपियर रेपियर रेप्चर। रेपियर माने कौन गोटे स्थान रु अन्य स्थान को नियाजी गोटे स्थान रु अन्य स्थान को नियाजी। आम देखू रेप्चर रे दुईटा घटना घटे। रेप्चर रे दुईटा घटना घटे। गोटे हूँ कौन ख्रीष्ट ठारे थी मरी पुनरुत्थान आउ जीवित साधु मान नूतन शरीर धारण ए दुईटा विषय मिलन स्थल कौटी मिलन स्थल हूँ शून्य मंडल। एमाने मेघमाला रे मिसी ए मृत लोक माने उठिकी जगत रे ही नथिबे कि साधु भक्त माने एठियाक रहिबे नहीं। उभय कोठी मिसिबे बोले लेखा अछि। से माने मेघमाला रे साक्षात शून्य मंडल को नीत हेबे। एई कथा साधु पाउल लेखुछ। आज आम ए अध्याय अध्ययन करने प्रथम कथा रेप्चर किपरि प्रस्तुत हेबा माने ऊर्ध्वागमन करने ऊर्ध्वांतर आम किपरि प्रस्तुत हेबा सेटा आम प्रथम 12 पदरे आम देखिबा। प्रथम 12 पदरे आम से देखि पारिबा। प्रथम रे 2 पद पढ़ंतु। प्रथम 2 पद अतएव हे भाई माने अवशेष कि प्रकार आचरण करी ईश्वर को संतुष्ट करने उचित से संबंध रे तुम्भे माने आंभ मानक ठारू जे प्रकार शिक्षा प्राप्त हेलो आउ तुम्भे माने मध्य जे प्रकार आचरण करुअछ तदनुसारे आहुरी अधिक अग्रसर हेबा निमंते आम्भे माने प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे तुम्भ मानक अनुरोध करी उत्साह देउअछु। आम्भे माने प्रभु जीशुଙ୍କ द्वारा तुम्भ मानक की आदेश देइथिलु ताहा तो तुम्भे माने जानो। एठी से कोन कहउछंती से रेप्चर पाई किपरि प्रस्तुत हबा आमे कोन करबा उचित। विश्वासी माने ईश्वर को किपरि संतुष्ट करी जीवन काटिबा उचित से संपर्क कहउछ। माने विश्वासी माने केमिति जीवन काटिबा दरकार आमे किपरि ईश्वर को संतुष्ट करिबा दरकार। कारण ईश्वर को संतुष्ट न कले आपण रेप्चर रे जाई पारिबे नाही। रेप्चर रे जदि उठाई निया दिबार अछि आपण को कोन करबा अछि ईश्वर को संतुष्ट करिबा दरकार। हनक न मरी केमति स्वर्ग को गले एई कथा एवरी पुस्तक लेखक लेखुतନ୍ତି। एवरी 11 पर्व तार 5 पद एवरी 11 पर्व 5 पद विश्वास द्वारा हनक मृत्युभोग न करी अंतर्हित हेले से आउ देखा गले नाही कारण ईश्वर तांकु अंतर्हित करिथिले। से जे ईश्वरंकर संतोष पात्र अंतर्हित हेबा पूर्वे सेथिर साक्ष्य प्राप्त होइथिले। एठी हम देखुछु जे हनक अंतर्हित केमिति हेले से ईश्वरंकर संतोष पात्र थिले।
जो विश्वासी माने ईश्वर संतोष पात्र जीवन काटती से माने ही मेघमाला को नीत हो पारे। ईश्वर संतुष्ट जीवन दरकार से साधु पाउल एफिसियो मंडल के लिखा समय भी कौन बोली कहते एफिसियो 5 पर्व 10 पद एटा कन्या को बा मंडली को लिखा जाए पदटा विशेष कर मंडली लिखा जाए एफिसियो 5 पर्व 10 पद प्रभुंकर कौन संतोषजनक ताहा अनुसंधान कर। हाँ कौन कर प्रभुंकर जहाँ संतोषजनक सेटा तुम्हें कौन कर अनुसंधान तो आपण को मेघमाला को जीवाई हेले रेप्चर निया जीवाई हेले प्रथम काम कौन करने पड़ो ईश्वर संतोषजनक जीवन काटवा पड़े आम किपर तीन पदरु 12 पद से कौन 3 पदरु 12 पद जदि आप पढ़े 3 पदरु 5 पद पढ़ंतु कारण तुम्भे माने जेपरी पवित्र हुओ एहा ही ईश्वरंकर इच्छा अर्थात तुम्भे माने जेपरी बेभिचारर पृथक रुह आउ जेपरी ईश्वरंक संबंधरे अज्ञ विजाति मानक परि कामाभिलाष न होई प्रत्येक पवित्र और समादर भावरे आपना आपना निमंते भार्य ग्रहण करने जान 7-8 पद भी पढ़ंतु 7 और 8 पद कारण ईश्वर आम्भ मानकु असुचितारे जीवन जापन करिबा निमंते आह्वान न करी पवित्र हेबा निमंते आह्वान करिअछंती अतएव जे एहा अग्राह्य करे से मनुष्य को अग्राह्य करे नहीं मात्र जो ईश्वर तुम्भ मानक अंतରରେ अपना पवित्र आत्मा प्रदान करती ताहाको अग्राह्य करे। तो प्रथम विषय कौन कर जो व्यक्ति रेप्चर प्रस्तुत होची प्रभु जीशु ख्रीस्ट को मेघमाला साक्षात करने प्रस्तुत होची से कौन करबा दरकार से पवित्र हेबा दरकार पवित्र हबो आ से कामाभिलाषी हेबो नाही से असुचितार जीवन काटिबो नाही से पवित्र जीवन यापन करिबो एटा से लेखु प्रथम विषय जदि रेप्चर जीवार अछि आपण बा मु हमको कौन करबार अछि पवित्र हेबा दरकार कामाभिलाषी न होई आमाने असुति जीवन न काटिबा द्वारा आमे पवित्र जीवन काटिबा द्वारा आमे जाई परिबा जदि आपण पवित्र आत्मा को अग्राह्य करिवे तबे कौन हेबे मेघमाला को जाई परिबे नहीं एटा पवित्र आत्मा ही कन्या को प्रस्तुत करान पवित्र आत्मा ही मुक्ति दिवस निमंते मुद्रांकित करन तो पवित्र आत्मा को दुख न दे पवित्र आत्मा को कथा मानी से पवित्र जीवन आ शुद्ध जीवन काटिबो तापर आपण 6 पद पढ़ंतु पुणी जेपरी केही ए विषय रे सीमा अतिक्रम करे अपना भाई को प्रवंचना न करे जेणु प्रभु ए समस्त विषय रे दंडदाता जेपरी आम्भे माने पूर्वे मध्य तुम्भ मानकु जणे साक्ष्य देइतिलु आउ कौन करिबो नै से ठकिबो नै गोटे गोटे विषय मन रखितांतु रेप्चर जीवार अछि पवित्र जीवन काटिबो कामाभिलाषी हेबो नाही असुचि जीवन काटिबो नाही एबे आसुची कोन अपना भाई को प्रवंचना करिबो नाही अपना भाई को ठकिबो नाही तापरे कौन करिबो 9-10 पद भातृप्रेम संबंध रे तुम्भ मानक निकट को लेखिबा आवश्यक नहीं कारण तुम्भे माने परस्पर को प्रेम करिबा निमंते ईश्वरंक द्वारा निजे शिक्षित होइअछ पुनि प्रकृत रे समुदाय माकिदन्या रे थिबा समस्त भाईक प्रति तुम्भे माने ताहा करूअछ तथापि हे भाई माने तुम्भे माने जेपरि आहुरी अधिक रूपे ताहा करो। हां एबे कौन करिबो से समस्त विश्वासी मान को प्रेम करिबो भातृ प्रेम रे माने विश्वासी मान को मध्य प्रेम रहितु कारण आमे समस्त जदि मेघमाला को नीत हेबा पई चाहूछु आमे समस्त को मध्य प्रेम रहिबा दरकार प्रेम रहिथिबो तापरे 11 पद पुणी तुम्भ मानकु दत्त आम्भ मानकर आज्ञा अनुसारे तुम्भे माने जेपरि शांति रे वास करी
ଆପଣା ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବାକୁ ଓ ନିଜ ନିଜ ହାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବିଷୟ ମନେ କର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ। ଏବେ କଣ କରିବ ସେ? ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପରେ ଧ୍ୟାନ ଦବ, ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନକରି ବେକାର ବସିବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ କାମ କରୁନ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ପୁରା ପଳେଇବୁ, ସେତେ ଆଉ କାମ କରୁନି। ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ଲମ୍ବର କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଅଫିସ ଯିବ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କାମକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ମୁଁ ଜଗିଛି ପରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ, ସେତେ କାମ କରୁନାହିଁ। ସେ କଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦବ, ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସିବ ନାଇଁ। ଲେଖା ଯଦି 2 ଜଣ ଚକି ପେଶୁଥିବେ, ଜଣକୁ ନିଆଯିବ, ଜଣକୁ ମାନେ କାମ ଚାଲିଥିବ। 2 ଜଣ କ୍ଷେତରେ ଥିବେ, ଜଣକୁ ନିଆଯିବ, ଜଣକୁ ଛଡାଯିବ, କାମ ଚାଲିଥିବାର ଅଛି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସି ନଥିବେ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 12 ପଦ, ଯେପରି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାଚାରୀ ହୁଅ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନ ହୁଏ। ଏବେ କଣ କରିବ? ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ, ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଧାର କରଜ କରି ଖାଇ ସରେଇ ଦେଇ ନଥିବ। ପ୍ରଭୁ ତ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଠୁ 50,000, ତାଠୁ 20,000, ତାଠୁ 30,000 ନେଇଥିବ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ତ ଆସିବେ, ମୁଁ ତ ପଳେଇବି, ଆଉ ସୁଝିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ମତେ। ନାଇଁ, ସେ କଣ କରିବ? ସଦାଚାରୀ ହବ। ଆଉ କଣ କରିବ ସେ? ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନ ହୁଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ କଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଧାର କରଜ ମାଗିକି ତାଠୁ ଖାଇ ଦେଇଥିବ। କାହିଁକି? ଏତେ ଧାର କାହିଁ ନଉଛୁ? ପ୍ରଭୁ ତ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତ ପଳେଇବି, ଆଉ କଣ? କାହାକୁ ଖୋଜିବ ସେ? ମତେ ଆଉ ଖୋଜିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମେଘମାଳାକୁ ପଳେଇଥିବି। ନାଇଁ, ସେ କଣ କରିବ? ସେ ଲୋକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ହବ, ନିଜର ଆୟରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ରହିଥିବ, ସେ କାହାକୁ ଠକିବ ନାହିଁ, ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନ କାଟିବ, ସେ କାମାବିଳାସୀ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁରି ବାଜିବା ସମୟରେ ସେ ମେଘମାଳାକୁ ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ରେପଚର ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ରେପଚର କିପରି ହେବ। ରେପଚର କିପରି ହେବ? 13 ପଦରୁ 18 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା ରେପଚର କିପରି ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ମୁଁ ବାଇବଲର ବାହାରେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହିଁ। କୌଣସି ବାହାର କନକର୍ଡେନ୍ସ, ବାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଥିଓଲୋଜିକାଲ ଟର୍ମ ୟୁଜ କରୁନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ କହୁଛି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ କଣ କରିବ? ରେପଚର ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ପ୍ରଥମରେ ରେପଚର କିପରି ହେବ। ଏ ରେପଚର ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କାହିଁକି ରେପଚର ହେବାର ଅଛି? ଆପଣ 13 ପଦ ପଢିବେ, 13 ପଦ ଆଉ 18 ପଦ। ହେ ଭାଇମାନେ, ଭରସାହୀନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଶୋକାକୁଳ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। 18 ପଦ, ଅତେବ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ସେ କାହିଁକି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ରେପଚର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ସେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କର ଅଜ୍ଞ ନଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କଣ ହବାର ଅଛି? ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ରେପଚର ହବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେପରି ଜାଣ, ତମେ ଯେପରି ଅଜ୍ଞ ନଥାଅ, ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅଜ୍ଞ ନଥାଅ। ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ତୁମେ ଯେପରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ। ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ମା ଚାଲିଗଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ, ମୋର ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ନାଇଁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅଛି। हम मिलेंगे बादल पर, ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ମେଘ ରଥରେ ମହାବିକ୍ରମେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବେ ସେ। ଯଦି ଆମେ ମେଘମାଳାକୁ ନିଆଯିବା ନାହିଁ, ହେଲେ କେମିତି ହବ? ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା କି?
ବାଇବଲ ସେଟା କୁହେ। ତାପରେ ଆମେ 14-17 ପଢିବା। 14-17 କାରଣ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଯୀଶୁ ମରି ପୁନର୍ବାର ଉଠିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଣିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା କହୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ପୁଣି ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ପରନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଆମର ଶରୀର ସବୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ମେଘମାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମାନେ କଣ, ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିବେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଭୟ କଣ ହବୁ, ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ। ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ସାକ୍ଷାତ ହବୁ। ପ୍ରଥମରେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନରେ କଣ ହବ, ସାଧୁମାନେ ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହବ, ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ହବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ସହିତ ଆସିବେ। ଆଉ ମୃତ ମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହବ, ମୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ। ଆଉ ଆମମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହବୁ। ଏରା ଜଗତରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମେଘମାଳାକୁ ଉଠେଇ ନିଆଯିବ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ସାଧୁ ପାଉଲ ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ହେବ, ରେପ୍ଚରଟା କେବେ ହେବ, ଖଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ହେବ। ଯୋଉଟା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକରେ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକ 2:7 ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କଣ, ଯେ ରେପ୍ଚରଟା କେବେ ହେବ, ଖଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ହେବ। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆଗମନକୁ ବାଧା ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯୋଉଟା କି ଖଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ବାଧା ଦଉଛି। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଥାଉ ଥାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ କାମ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗଲା ପରେ ହିଁ ଶୈତାନ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ। ଦିଟା ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ କାମ କରିବନି। ନରକର ବଳ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବନି। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଲା ପରେ ହିଁ ନରକର ବଳ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯିବ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଯୋଉ 70 ସପ୍ତାହର ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଏଇଟା ଏବଂ ମହାକ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଲେକ୍ଚର ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। 70 ସପ୍ତାହରେ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବତର 1 ପଦରୁ 19 ପର୍ବ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିବ। ମାନେ ଦାନିଏଲ ତାର 9 ପର୍ବ 37 ପଦ ଅନୁସାରେ ଖଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ରହିଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ଧକାରର ଅଧିପତିକୁ ଯେ ବାଧା ଦଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ନଥିବ, ସେ ପୃଥିବୀରେ ନଥିବ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀର ରେପ୍ଚର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ନିଆଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯିବେ, ଗୁଡେଇ କଥା ସେଟା ୟୁଟ୍ୟୁବର ସବୁ ମେସେଜ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ମେସେଜ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣେ ପରେ ଦେଖେ ଏ ଲୋକ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଧରିଲେଣି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲିକି ମେସେଜ ବନେଇବା ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା ଭଳିଆ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଅନୁମୋଦିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ରହିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବି ଜଣା। ପ୍ରତିଦିନ 10,000 ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ବାଇବଲ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କହିବା, ବାଇବଲ କହୁନାହିଁ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ରେପ୍ଚରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ, ମୁଁ ଯେମାନଙ୍କୁ ପଢେ, ଅନେକ ଥିଓଲୋଜିଆନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାଇବଲ ସନ୍ତୁଳିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ରେପ୍ଚର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ମୁଁ କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇନି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ରେପ୍ଚର ଅଛି। ଯଦି ରେପ୍ଚର ଯଦି ନଥିବ ଆମର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଆମେ ତ ତା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ନଉ, ଆମେ ତା ରାଜତ୍ୱରେ କାହିଁକି ରହିବୁ? ଆମମାନେ ଉଠେଇ ନିଆଯିବ। ରେପ୍ଚର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟ। ରେପ୍ଚର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଅଲଗା ବିଷୟ। ରେପ୍ଚର କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ରେପ୍ଚର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମେଘମାଳାରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ। 1000 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ କାଳ ହବ, ଏଇଟା ପୃଥିବୀରେ ହବ। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଏ ଯୋଉ ସାଧୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି, ମୃତ ମାନେ ଆଉ ଜୀବିତ ମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକ 4:16 ପଦରେ ସେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି? ମେଘମାଳାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉ ସାଧୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କୁ ନୂଆ ଶରୀର ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ, ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହେବା। এইটা 16 ଆଉ 17 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ସେ କେମିତି ଆସିବେ? ସେ ଚୋର ପରି ଆସିବେ। ମାନେ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ ତାର 42 ରୁ 44 ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଚୋର ପରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଚୋର ପରି ଆସିବେ? ଯୀଶୁ ପୁରା ଛାତି ଡେରିକି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ଏ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ସେ ଗୌରବରେ ଫେରି ଆସିବେ, ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ସେ ଆସିବେ ସେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚୋର ପରି କହିବାର ମାନେ କଣ? ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ତୁମେ ଜାଣିନାହ, ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। ତୁରି ଶବ୍ଦ କେତେବେଳେ ବି ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବ। ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ହେବ? ଏଇଟା ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ହିଁ ହେବ। ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ହେବ। ଦାନିଏଲ ତାର 2 ପର୍ବ 44-45 ପଦ, ଆପଣ ଜିଖରିୟ ତାର 14 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ 5 ପଦ, ତାପରେ 9 ପଦ, ତାପରେ 16-21 ପଦ, ଏ ପଦ ଗୁଡାକ ପଢିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ସାଧୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମେଘମାଳାକୁ ଉଠେଇ ନିଆଯିବା, ଏଇଟା ରେପ୍ଚର। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଆଗମନ। ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି? ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁପ୍ତରେ ଚାଲିଯିବେ,
ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠାଇ ନିଆଯିବ। ଆଉ ମୁକ୍ତ ଆଗମନ କଣ? ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ସେ କେବେ ବି କଦାଚ ବିନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ତା ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠାଇ ନିଆଯିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 10 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛ, ଏହେତୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କାଳ ଆସିବ, ସେଥିରୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। এইটা ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ମହାସଙ୍କଟ ଆସିବ, ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 5 ପର୍ବ 9 ପଦ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 5 ପର୍ବ 9 ପଦ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ ନ କରି ବରଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ତାଙ୍କର କୋପ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ, ତାରି ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠାଇ ନିଆଯିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିନା। ତାପରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତାପରେ କଣ ହବ? ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯୋଉ 70 ବର୍ଷର 70 ସପ୍ତାହର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଅଧା ସମୟ କଣ କରିବ? ଶାନ୍ତିର ନିୟମ କରିବ, ଭଲ ଦେଖାଇ ହେବ କରିବ, ତାପରେ ତାର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖାଇବ, ଆଉ ତା ଅତି ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟଦାୟକ ସମୟ ହେବ। କେବେ ସେ ପ୍ରକାର ସଂକଟ ଆସିନାହିଁ ସେଇଟା। ଆଉ ଆମେ ଜିକରିୟ ଯୋଉ 14 ପର୍ବ ଦେଖିଲୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଚିତ୍କାର ହବ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏଇଟା ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତାପରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଘଟି ଚାଲିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ 17 ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ମୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଜୀବିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ। ହାଲେଲୁୟା। এইটা ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭରସା ଅଟେ। ଆମେ ମେଘମାଳାକୁ ଯିବୁ, ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଉର୍ଦ୍ଧାନ୍ତର ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ରେପ୍ଚର ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ? ତୁମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବ, କାମାଭିଳାଷୀ ହବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଧାର କରଜ କରିବ ନାହିଁ, ଉଧାରି ହେବ ନାହିଁ, ସଦାଚାରୀ ହେବ, ସଦାଚାରୀ ହେବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆସିବେ ବୋଲି ଯଦି ରନ୍ଧାବଢା ବନ୍ଦ କରିବେ କେମିତି ହବ? ଆପଣଙ୍କର କାମ ଚାଲିଥିବ, ଘର କାମ ଚାଲିଥିବ, ଅଫିସ କାମ ଚାଲିଥିବ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁରେ ଆପଣ ଥିବାର ଅଛି। ରେପ୍ଚର ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ, ଆପଣ ସ୍କୁଲରୁ ଚାଲିଯିବେ, ଅଫିସରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବେ, ୱାର୍କ ସ୍ପଟରୁ ଚାଲିଯିବେ, ମୁଁ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଚାଲିଯିବି, କେଉଁମାନେ ଘରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ସମସ୍ତେ କଣ ଥିବାର ଅଛି? କର୍ମ ତତ୍ପର ଥିବାର ଅଛି। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଳସୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା, এইটা ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିବ। କଣ ଲେଖାରେ ଅଛି? ତୁମର କଟି ବନ୍ଧନ ଥାଉ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ଚଳୁଥାଉ। କଟି ବନ୍ଧନ ଥିବ,
से केतेबेले आसीबे तुमे जानि न से लेखा अछि से कुकुड़ा डाकिबा समय आसीबे कि मध्याह्न समय आसे से केतेबेले आसीबे तुमे जानि न तुमे खाली प्रस्तुत रहिबा मंडली जागृत रहिबा पवित्र आत्मा को कथा मानि कि आमे जागृत रहिबा प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करी प्रिय प्रभु आमे आपन को धन्यवाद दउछि बापा आपण देउथिबा शिक्षा पई धन्यवाद आम पई गोटे भरोसा देइछ प्रभु जे महाक्लेश समय रे